जनरली जोर का मतलब जिहड़ा हैगा ताकत तो लिया जाता है। जोर कहते हैं भी ताकत भी जिस अपने जोर सब आन निभाए ताकत। ते बाणी दे विच जिहड़ा हैगा जोर दा वर्ड, जोर दा मतलब जिहड़ा हैगा सेम स्पैलिंग जज्जा होड़ा ते रारा, ਇਹਦੇ ਸਿਆਰੀ ਜਾਂ ਔਂਕੜ, ਇਹਦੇ अर्थ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵੀ अर्थ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਚੀ एक मिनट जी हाँ ਕਿਹੜੇ आ गए जी परमजीत जी, माइक बंद करके आ जाया करो प्लीज़ नाल दी नाल। जे शुरू हो जाए ना तो फिर माइक बंद ही रखा करो। जोर का मतलब हैगा जुड़ना। बाणी दे विच जिहड़ा हैगा कई जगह आउंदा, देखो साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। फिर बाणी च आउंदा है कोई जन हर स्यों देवै जोर। जोर का मतलब जुड़ना, कोई परमेश्वर के नाल जोड़दा है। ये बस इत्थे जिहड़ा हैगा भेत हैगा इहदा, जिहड़ा ये अपना अंक हैगा इत्थों शुरू हुंदा है। ये हैगा अंग 7, आखने जोर चुपे नह जोर। इस तो पिछला अंक जिहड़ा आपां ने लिया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज ने डिमांड की सी भी मालका मैनू जिहड़ा हैगा मेरी जीभ एक हैगी आ ते मैनू लख जीभ दे दे। फिर कहंदे मैनू 20 लाख कर दे। एक दो जीभो लाखों लाखों में लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। कदे वास्ते चाहिए जीभ? कहंदे भगती वास्ते चाहिए आ। मैनू मालक परमेश्वर का नाम जपना है। क्यों जपना है मालक परमेश्वर का नाम? क्यों आखना है परमेश्वर का नाम? क्योंकि मैं मालक दे नाल जुड़ना चाहना है। आखने जोर चुपे ना जोर। अगला अंक आ गया, कहते आखेगा भगती करेगा बोलेगा तो जुड़ जाएगा। आखने जोर चुपे ना जोर। चुप रहेगा तो नहीं जुड़ सकता। हुणे पूरे अंक नूं देख लो, ये पूरे अंक दे विच आखण दे उत्ते जोर लिखा होया, बाकी जगह ते लिखा नह नह नह, सारी जगह ते ना लगी हुई और जोर वर्ड बार बार आऊगा। आखने जोर चुपे नह जोर। जोर ना मंगण देण ना जोर। मंगदा रहेगा परमेश्वर को डिमांड माया दाता मंगदा रहेगा, नहीं जुड़ेगा भाई। देण ना जोर, दाता बन जाएगा। जे दान करी जाएगा तां भी नहीं जुड़दा, दान दे नाल भी नहीं जुड़दा। जोर ना जीवन मरण ना जोर। जे उमर जिन्ना मर्जी जी ला, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए ते ओहदे नाल भी नहीं जुड़दा। मरण ना जोर, भावें जिस तरह मर्जी तू जिहड़ा हैगा जाके शहीदी दे दे, किस तरह मर्जी मर जा, लड़ाई सूरबीर हो जा, जुड़दा नहीं। जोर ना राज माल मनेसोर। राज लै ला, माल लै ला, धन दौलत लै ला, वो मन का शोर ही नहीं मुकना, मन के विचार ही नहीं जाने, तां भी नहीं जुड़दा। जोर ना सुरती ज्ञान विचार। सुरती जिहड़ी सुरत दे नाल जिन्ना मर्जी ज्ञान नूं विचार ला, भावें रात दिन जिहड़ा हैगा विचारी जा इहदे चों विचार लई जा, तां भी नहीं जुड़ सकदा, ज्ञान दे नाल नहीं जुड़ सकदा। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, ज्ञान नूं विचारन दे नाल नहीं जुड़ सकता। जोर ना जुगती छुटै संसार। कोई होर जुगती कर ला, दिमाग की काढ़ कढ़ ला, किसी होर नूं कंसल्ट कर ला, सो काल्ड जिहड़ा हैगा दुनियादार, कहंदे नहीं जुड़ सकता। जोर ना जुगती छुटै संसार। ये संसार ये माया नहीं छुट सकती। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए। कहंदे ओ मालक परमात्मा उन्हें जोड़ना हैगा। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ नियम रखिया आ, ਜਿਹੜਾ जोड़न का तरीका मालक ने रखिया आ, ਉਹਦੇ हथ च आ तरीका, ਉਹਦੇ हथ च आ जोड़ करना, जोड़ना। जिस हथ जोड़ कर वेखे सोए, वो सारी सृष्टि नूं देख रहा आ, वो पूरा कंट्रोल कर रहा आ। नानक उत्तम नीच ना कोई। कोई उत्तम नहीं है, कोई नीच नहीं है, सारे करैक्टर हैगे आ, सारी खेड मालक दी चल रही है। ये
ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆਖਣੇ ਜ਼ੋਰ। ਬਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇਗਾ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਾਈ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਆਖਣੇ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ, ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਆਪਣੀ, ਬਸ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ। ਹਾਂ, ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਆਖੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੂਗਾ? ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਲੋਕੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਲੌਣੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਿੰਡਲ ਗਾਰਡਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਿਰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਤਾ ਤੇ ਆ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਬਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਧਰਮ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਮਜ਼ਹਬ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਓਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਕਤ। ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੁਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਜੂ ਕੀ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ 5 ਤੱਤ ਆ ਗਏ। 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਵ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਮਨ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਚਿੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਚ ਆਉਂਦਾ ਚੇਤਨ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੇਤਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੜ ਚ ਹਲਚਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸਲ ਚ ਜੀਵ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮਹੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਐਨੀਬੋਡੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੈ ਜੀਵ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੜ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਚ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਚ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨੇ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੂਖਮ, ਇਸ ਸਥੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਧੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਮ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਤੱਤ ਉੱਡ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ, ਪਵਨ ਤੱਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਨ ਤੱਤ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਨ ਤੱਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ, ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਹਿਜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਹੱਦ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸੂਖਮ ਚ। ਸੂਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਕੁੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੁਰਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਤੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਚ। ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਜੇ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਦੱਸੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਸੰਕਲਪ 2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਨ ਨੇ, ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਿੱਤ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਚਿੱਤ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਾਵ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਚ ਇਹ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੂਖਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਗੁੱਟ ਫੜ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਈਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਕੱਢੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੜ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਲਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਜੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਰਤੀ ਆਤਮਾ ਤੱਤ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨੇ ਵਧਣਾ ਵਾ, ਠਹਿਰਾਵ ਆਊਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਹਵਾ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਧਰਤੀਆਂ ਧੁਰਤੀਆਂ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਸਭ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਠਹਿਰਾਓ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ 9-10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ, ਪੱਥਰ ਬੈਠਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ? ਪੱਥਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਊਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦੋ ਕਿ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਗਰ 'ਚ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਣੀ ਰਹੂਗਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਝੀਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟੇਢਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਥੋੜੀ ਕੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਉੱਠਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਜੇ ਗੇਮ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ठीक है निजर साहब, आप तो को बोलो जी। अपना आखण जोर चुपे नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। 238 239 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ
रे मन मेरे तू हर्ष्यों जोर। हाँ देखो बिल्कुल गौड़ी महला पंजवा पंजवीं पातशाही ने ये जोर वर्ड जिहड़ा हैगा यूज़ किया है ते इहदे विच लिखिया है रहाओ दी पंक्ति दे विच रे मन मेरे तू हर्ष्यों जोर। हुण हर्ष्यों जोर दा मतलब भी परमात्मा दे नाल ताकत अजमाई कर ला, पंजा अजमा ला परमात्मा दे नाल। रे मन मेरे तू हर्ष्यों जोर काज तुहारे नाही होर रहाओ। होर कोई तेरा काम नहीं है प्यारिया, बस परमात्मा दे नाल जुड़। ये शब्द शुरू हुंदा है इत्थों गौड़ी महला पंजवां हर्षों जुड़े तां सब को मीत। जे परमेश्वर दे नाल जुड़ गया तो सारे मित्र हो जाणगे। हर्षों जुड़े तां निश्चल चीत। जे परमेश्वर दे नाल जुड़ गया तो चित्त निश्चल हो जाएगा। हर्षों जुड़े तां ना व्यापे काड़ा। जे परमेश्वर दे नाल जुड़ गया तो तेनू जिहड़ा हैगा कड़ेगा नहीं। हर्षों जुड़े तां होए निस्तारा, तेरा निस्तारा हो जाएगा। जे परमात्मा दे नाल जुड़ेगा ते दुनिया च आउणा तेरा सफल हो जाएगा, ये यात्रा जित जाएगा। इस करके रे मन मेरे तू हर्ष्यों जोर काज तुहारे नाही होर रहाओ। इस करके भाई एक जगह आउंदा साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी ते और कोई जन हर्ष्यों देवे जोर। ये पंजवीं पातशाही का शब्द हैगा। जोर का मतलब जुड़ना, जोर का मतलब ताकत भी हुंदा है, पर इत्थे जिहड़ा हैगा जे आपां जोर का मतलब जुड़ना लगावांगे ते जिहड़ा हैगा ये ज्ञान जिहड़ा हैगा खुलेगा। हाँ जी गोरकी साहब। हाँ जी ठीक है जी। इत्थे बाणी अपनी ये समझा रही है आखन जोर। हाँ जी आखन जोर चुप्पे ना जोर। ओहो सरबजीत जी की करी जा रहे हो? सरबजीत कौर माइक बंद रखो जी, नाले कैमरा भी बंद कर दो। तुहाडे कैमरे की लोड़ है? हाँ जी वीर जी ठीक है जी। कैमरा घुमाए जा रहे बच्चे ਹੁਣ पता ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੁੜਨਾ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ, बिल्कुल ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀਵ ਆ, ਜੀਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮੈਂ ਭਾਵ 'ਚ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਪਤੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੇਮ ਸਾਡੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਲੜੂਗਾ। ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਧੂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੰਝਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਡੋਰ ਦੀ ਗੁੰਝਲ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ। ਆਖਣੇ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ, ਮਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਲੀ ਭੁੱਖ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਖਣ ਦੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜੁੜਨਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੁਣਨੇ ਔਖਾ, ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਆਖ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਪ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਜਪ ਲਿਖਿਆ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਤੇ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਰਨੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਕ ਕਰ ਦੋ ਪੜੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਯੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦੱਸੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਧਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀਏ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਲੈ ਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਭਾਈ, ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਤੱਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਜਗਤ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀ। ਹੈਲੋ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ we stop okay la yeah we stop just waiting the tension come down okay la ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਸਰਬ ਜਗਤ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ। ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਹਾਂ, ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ। ਹਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਧਣਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ
ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖੋ, ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MLA ਬਣੂੰਗਾ, MLA ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ MLA ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੱਸਾ? ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋਰ ਨਾਲ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਢ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੰਤਨ ਕੌਣ ਕਰਦੇ? ਮਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ? ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਔਰ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੜ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ, ਅਗਨੀ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਠੀਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੋੜਨਾ। ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਭਨਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਜਪ ਦਾ, ਆਖਣ ਦਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ। ਕੰਧ ਕੁੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪ ਲਾਂਗੇ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਛੱਤ ਆ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੂਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਜੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੱਦੀ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਆਸਨ ਲਾ ਸਕਦੇ 40 ਮਿੰਟ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਚੀਂ ਪੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਗੇਮ ਘੁਮਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, 2-4 ਲੱਖ ਮੁਰਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਚ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਚਿੰਤਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼, ਈਰਖਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੁਖਾਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੁੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਾਂ ਪਾਲਾ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਸੰਤੋਖ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸੁੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਫਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਮਾ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤੀ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਧਾਰਾ ਚ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਮਨ ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ 700-800 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂ, ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਾ। ਰਾਤੀ, ਰੁੱਤੀ, ਥਿੱਥੀ, ਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਖੇਡ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੁੱਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਥਿੱਤ ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਣੇ। ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਤਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਾਤਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆ, ਅਨੰਤ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੋ ਆਪ। ਰਾਤੀ, ਰੁੱਤੀ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰ, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਤਾਲ। ਰਾਤ, ਰੁੱਤ ਤੇ ਡੇਟ ਤੇ ਵਾਰ ਤੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਪਤਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਪਤੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਵਨ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਨੀ ਆ ਗਈ, ਪਤਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤੇ
ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚਲੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਾਤ ਆਈ ਤੇ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਦਿਨ ਆਈ ਤੇ ਰਾਤ ਆਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਡੇਟ ਬਦਲੂਗੀ ਤੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣਗੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲਣਗੇ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, ਫਿਰ ਯੁੱਗ ਬਦਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਂ। ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈਗੇ, ਅਨੰਤ ਹੈਗੇ ਜੀਵ, ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੈਟ ਜਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਕੀੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਫੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੀੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ ਦੇ, ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 000 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਲੈ ਲਓ, 8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਔਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਝੂਠ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਤਿੱਤੇ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਭ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਦੇ ਜਜਮੈਂਟ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਗੁੱਡੀ ਉੱਚੀ ਚੜੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਜੀ, ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ
ਸੱਚਾ ਆਪ, ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਬਸ ਬਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਤੂੰ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਡੋਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਪਏ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਕਲੀ ਸੋਨਾ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਕਲੀ ਸੋਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਚਿੱਤ ਵਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਚਿੱਤ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਭਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਆ, ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਕਰਮੇ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨਦਰੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਠੱਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਠੱਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਓਗੇ ਗਲੋਂ? ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ।
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ 25, 40, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆੜੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੋ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਵਣ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵਣ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਚਮਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗੀਤ ਗੂੰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜੋ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਆ ਹੈਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ 36 ਦੇ 36 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਗਿਆਨ ਹੈ। 36 ਦੇ 36 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਦੋ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹੋਣਗੇ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਸੁਖੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਧੂਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਧੂਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅਨੁਮਾਨ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਲੀ ਨਾ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਆਓ? ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ? ਦੱਸੋ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੋ 2 ਮਿੰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਲੈਣ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਥੋੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਡੱਬਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਡ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਕਮਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।